Okay, students, welcomes you. Last lecture we discussed about the some of the test like silt content, bulking of sand, etc. of the fine aggregate and also the properties of the coarse aggregate. Same after properties of the coarse aggregate, we have to study the test on the coarse aggregate. The test which are carried out as we discussed in our earlier lecture, that is impact value, crushing value, abrasion value, etc. So we go for the test, that is impact value of the aggregate or testing the impact value of an aggregate. First, we go through the concept of impact value. Impact is nothing but, or impact value is nothing but, it is the measure for determination of the toughness. That is point number first. In physical meaning, toughness is the property of a material to resist a impact. So from impact value, we can check the toughness of a material or of a aggregate. Second point, due to the movement of vehicle on a road, the aggregate are subjected to impact, resulting in their breaking down into the smaller pieces. The aggregate should therefore have a sufficient toughness to resist their disintegration on due to the impact. This characteristic is measured by the impact value. If you use the aggregate on a road, then due to the impact or due to the sudden load of the vehicles or the movements of the vehicles, the impact load or sudden load is developed, and due to which the aggregate may be broken up into the small pieces. So to avoid this damage to the aggregate, we have to use the aggregate with the good toughness. So to use the good quality of aggregate, we have to determine the impact value of an aggregate. Third point is the aggregate impact value is a determining measure of a resistance to sudden impact or shock, which may be differ from its resistance to gradually applied compressive load. It means that when we applied a load gradually, then it having the different effect, and if you apply the load suddenly, then it will also having the different effect. That is, if you consider a load of a 50 kg is applied on a member in a beam or column. If you apply this 50 kg by 1 kg first, second 1 kg, after some time 1 kg, that is with gradually increasing load up to the 50 kg. That is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus, that is 10, then 25, then 30, then 35, then 40, then 45, and then 50 kg. Then the effect of that load is different than the load when we apply suddenly 50 kg. That is, we put a 50 kg load and directly we put total 50 kg load on the member, then it will definitely have the different effect. म्हणजेच काय, एखाद्या मेंबरवरती किंवा एखादा बीम असेल, कॉलम असेल किंवा कोणतेही मटेरियल असेल, त्याच्यावरती समजा आपण लोड अप्लाय करणार आहे आणि जर आपल्याकडे 50 किलो आपण लोड अप्लाय करणार असो, तर 50 किलो लोड जर आपण 1-1 किलोनं वाढवत गेलो आणि तो 50 किलोपर्यंत आपण रीच झालं, तर त्याचा इफेक्ट हा वेगळा असतो. आणि 50 किलो लोड आपण एकाच वेळी जर अप्लाय केला तर त्याचा त्या मेंबरवरती इफेक्ट वेगळा असतो. लोड तेवढाच आहे, क्वांटिटी तेवढीच आहे, पण मेथड ऑफ ऍप्लिकेशन किंवा जो वे ऑफ ऍप्लिकेशन आहे तो चेंज झाला तर डेफिनेटली त्याचा जो इफेक्ट आहे तो मेंबरवरचा तो चेंज होतो आणि त्याच्यासाठी आपण इम्पॅक्ट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो. म्हणजेच काय, कोणत्या ऍग्रीगेटची क्रशिंग व्हॅल्यू आणि इम्पॅक्ट व्हॅल्यू याच्यामध्ये डिफरन्स लक्षात घ्या. क्रशिंग मध्ये किंवा आपण जे कॉम्प्रेशन लोड अप्लाय करतो त्यावेळी आपण ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करत जातो, पण इम्पॅक्ट मध्ये आपण एका ठराविक हाईट वरून किंवा एकदम आपण काय करतो, लोड अप्लाय करतो, त्याला म्हणतो आपण इम्पॅक्ट लोड. आणि त्याच्यासाठी जो रेजिस्टन्स अप्लाय करतो ऍग्रीगेट, त्याला म्हणतो आपण इम्पॅक्ट व्हॅल्यू. This is about the concept of the impact value of an aggregate. Next, use of the test. It is used to know the impact value of aggregate. It is used in the road construction like pavement. Second, it is also used to know the impact value or suitability of the aggregate, which is used in a road like a base course or the sub course.
ज्यावेळी आपण रोडवरती कॉन्क्रीटचे पेमेंट तयार करतो किंवा कॉन्क्रीटचा रोड असतो, तर तो रोड तयार करत असताना रिस्पेक्टिव्ह व्हेकलचा इम्पॅक्ट लोड तो ॲग्रीगेट घेऊ शकतो का, त्याचा स्टडी करण्यासाठी आपण इम्पॅक्ट टेस्ट करतो. आणि सेकंडली, काही वेळेला आपण कॉन्क्रीटचे रोड तयार न करता ॲग्रीगेट जे असतात ते आपण बाकीचे आपलं जे रोड असतात, त्या WBM असेल किंवा बाकीच्या टाईपच्या रोडमध्ये आपण बेस कोर्सला म्हणजे फाउंडेशनला आपण एक टाईपचं फाउंडेशन म्हणतो, फाउंडेशनमध्ये किंवा सेकंड लेअरमध्ये ज्यावेळी रोडचा आपण क्रॉस सेक्शन कट करतो त्यावेळी डिफरंट टाईपचे त्यामध्ये लेयर्स असतात. पहिला आपण मोठी खडी टाकतो, नंतर जर बिटवीन रोड असेल त्यामुळे सुरुवातीला आपण थोडे खाली मुरुम टाकून नंतर आपण मोठी खडी टाकतो, मग नंतर आपण बिटवीन त्याच्यामध्ये हे करतो आणि लहान साईजचे ॲग्रीगेट विथ बिटवीन आपण बॉन्डिंग करतो. मग त्या लेअरमध्ये जे ॲग्रीगेट आपण यूज करणार आहे त्या ॲग्रीगेटचे देखील इम्पॅक्ट व्हॅल्यू आपण स्टडी करावं लागते. म्हणजेच काय, जे ॲग्रीगेट आपण रोडमध्ये यूज करणार आहे त्या ॲग्रीगेटची स्ट्रेंथ, त्याचा टफनेस आणि त्याची सुटेबिलिटी चेक करण्यासाठी आपण इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ही टेस्ट आपल्याला फॉलो करावी लागते किंवा घ्यावी लागते. दिस इज द यूज ऑफ द इम्पॅक्ट टेस्ट. ॲपरेटर्स काय करायला मला त्याच्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट आहे इम्पॅक्ट टेस्टिंग मशीन. That is, the impact testing machine is consist of the hammer of weight 13.5 to 14 kg and the lower end is the cylindrical in shape. त्याच्यामध्ये इम्पॅक्ट व्हॅल्यू मशीन जे आहे तो या टाईपमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि ह्या इम्पॅक्ट व्हॅल्यू टेस्टिंग मशीनमध्ये आपला जो मधला आहे पोर्शन, टॉप वेट म्हटलं आहे 13.5 to 14 kg, हा वेट ऑफ काय आहे, हॅमर्स आहे. आणि हा हॅमर आपण त्याच्यामध्ये ॲग्रीगेट वरती आपण लोड काय करतो, अप्लाय करतो. सो इट इज द इम्पॅक्ट व्हॅल्यू मशीन कन्सिस्ट ऑफ द हॅमर. हा देखील इम्पॅक्ट व्हॅल्यू मशीनचा आहे. सेकंड, दिस इज ऑल्सो द इम्पॅक्ट व्हॅल्यू मशीन. Okay, also it required a cylindrical steel cup of internal diameter 102 mm, depth of 50 mm and minimum thickness of 6.3 mm. A cylindrical metal measure having internal diameter of 75 mm and depth 50 mm for measuring the aggregate. One end rounded tamping rod of 10 mm in diameter and 230 mm long. A balance of capacity. Balance means weighing machine having the capacity not less than 500 gram and which can give the reading up to the 0.1 gram. Let's see the apparatus in details. It is the impact testing machine. Okay, it is containing the hammer of weight 13.5 to 14 kg, having the base diameter or the diameter at the lower end is 100 mm5. Second, the cylindrical cone in which we place the aggregate, that is cylindrical cup. It is the cylindrical test cup in which we place the aggregate and then it will be placed in the impact testing machine. Next is measuring cylinder from which or in which we take an aggregate for to take the weight of the aggregate which is required for the test. This is the weight balance on which we measure the weight of the aggregate, that is after test and also before test for measuring the aggregate passed through the particular sieve. This is the tamping rod which is required for tamping the aggregate into the cylindrical cup during the testing. It is the diagrammatic representation of the impact testing machine in which it carry the handles on the both side so that one can lift the load, that is hammer, and apply on an aggregate. At the lower end we put the aggregate in a cup so that the hammer will fall on the aggregate. At the top there is a one locking arrangement, so it is the locking arrangement is provided at the top. So when we lift the hammer, it will be locked at the top, and when we place the aggregate, then we release this lock such that hammer will be apply the load, sudden load or impact load from a height on a aggregate. So it is the information about the impact testing machine
apparatus. This is the impact testing machine apparatus, weighing balance, measuring cylinder, which is used only to measure the aggregate, but it is the cylinder which is used actual for the test. And this cup or the cylindrical cup is placed at the bottom of the machine, and in which aggregate are placed, and when hammer is released, then the load is applied on an aggregate in a cup from a height that is 380 mm plus minus 5 mm. The cup which is placed below the hammer is having the internal diameter 102 mm, that is greater than 2 mm from the diameter of hammer. याच्यामध्ये इम्पॅक्ट टेस्टिंग मशीन आहे. त्याच्यामध्ये हा सेंटरला हॅमर असतो, त्याचं वजन 13 ते 14 kg असतं. वरती लॉकिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड केली असते, दोन्ही साईडला दोन हँडल असतात. जर आपल्याला ज्यावेळी लोड अप्लाय करायचा असेल त्यावेळी आपण हँडलनं हा वरती लिफ्ट करतो, लॉक करून घेतो, आणि ज्यावेळी लोड रिलीज करायचा आहे त्यावेळी आपण लॉक रिमूव्ह केला की हा काय होतो, लोड त्याच्यामध्ये अप्लाय होतो. हा जो खालचा कप आहे त्याच्यामध्ये आपण ॲग्रिगेट ॲक्च्युअल टेस्टिंगसाठी प्लेस करतो किंवा भरून घेतो. याच्यामध्ये 2 कप आहेत. हा फक्त आपण ॲग्रिगेटचं वजन घेण्यासाठी किंवा मेजर करण्यासाठी यूज करतो, आणि ॲक्च्युअली ज्यावेळी टेस्टिंग करायचं आहे त्यावेळी ॲग्रिगेट हे आपण कपमध्ये प्लेस करतो, आणि हा जो कप आहे तो आपण बॉटमला ठेवतो. आता ह्या डायग्राममध्ये जी आपल्याला लोकेशन दाखवलेली आहे ही लोकेशन आहे त्याच्यामध्ये हॅमर काय आहे, पूर्ण बॉटमला प्लेस झालेला आहे. आणि ह्या डायग्राममध्ये जी आहे ती लोकेशन अशी आहे की ज्यामध्ये हॅमर आपण काय केलेला आहे, लॉक केलेला आहे. सो इट इज अबाउट द impact testing machine apparatus, or the information about the all the apparatus required for the testing. Next is the procedure. Okay, then we go for the procedure. First point is or the step number first, we require the test sample of a aggregate that is in between the size 10 mm to 12.5 mm. The aggregate should be oven dried such by or at 100 to 110 degrees Celsius for minimum 4 hours and then cooled. So first we require the aggregate which are passing through 12.5 mm and written on 10 mm sieve for the test. That is in point number 2 given. Sieve the material through the 12.5 mm and 10 mm IS sieve. That is the material or the aggregate passing from 12.5 mm and written on 10 mm sieve are used for the test material or for testing the impact value of the aggregate. जे ॲग्रिगेट 12.5 mm सिव मधनं पास होतात आणि 10 mm सिव वरती रिटेन होतात ते ॲग्रिगेट आपण टेस्टसाठी यूज करतो. नेक्स्ट इज देन जस्ट 1/3 पार्ट ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड बाय द ॲग्रिगेट बाय ओव्हरिंग. याच्यामध्ये जे आपले सिलेंडर आहे त्याच्यामध्ये आपण जे ॲग्रिगेट यूज करणार आहे किंवा टेस्ट करणार आहे ते ॲग्रिगेट आपण पहिल्या एका लेअरमध्ये 1/3 लेअरमध्ये, म्हणजे सगळेच ॲग्रिगेट आपण एकदम न भरता 3 लेअरमध्ये ॲग्रिगेट आपण फिलअप करतो. पहिला हाफ लेअरमध्ये आपण 1/3 लेअरमध्ये ॲग्रिगेट फिलअप केले की त्याच्यामध्ये आपण त्याला कॉम्पॅक्शन करतो. तो सेकंड पॉईंट आहे. कॉम्पॅक्ट द मटेरियल बाय गिव्हिंग द 25 जंटल ब्लोज विथ राउंडेड एंड ऑफ द टॅम्पिंग रॉड. जो आपल्याकडे टॅम्पिंग रॉड आहे त्या टॅम्पिंग रॉडने आपण त्याला 25 वेळा टॅम्पिंग करून घेतो. नेक्स्ट स्टेप इज 2 more layers are added in a similar manner to make a cylinder full. म्हणजे आपण जे ॲग्रिगेट घेणार आहे आणि जे आपल्या सिलेंड्रिकल कप मध्ये प्लेस करणार आहोत ते ॲग्रिगेट प्लेस करत असताना 3 लेअर मध्ये भरायचे, 1, 2 आणि 3 लेअर मध्ये, आणि तिन्ही लेअरला आपण त्याला 25 वेळेला टॅम्पिंग रॉडनं कॉम्पॅक्शन करून घेतो. म्हणजे पहिल्यांदा आपण लेअर टाकला 1/3, त्याला आपण 25 टॅम्पिंग रॉडनं कॉम्पॅक्शन करून घेतो किंवा स्ट्रोक देतो. सेकंड परत आपण मिडल लेअर भरतो, त्याला परत 25 टाइम्स कॉम्पॅक्शन करून घेतो, आणि लास्ट लेअर जे आपण फिलअप करतो
त्यावेळी परत त्याला 25 टाइम्स कॉम्प्रेशन करून घेतो. म्हणजेच ऍग्रीगेट भरत असताना 3 लेअरमध्ये भरायचे आणि प्रत्येक लेअरला 25 वेळा आपण टॅम्पिंग रॉडने कॉम्पॅक्शन करून घेतो. नेक्स्ट इज स्ट्राइक ऑफ द सरप्लस ऍग्रीगेट. समजा त्या कपच्या वरती थोडेसे ऍग्रीगेट राहिले असतील किंवा वरती दिसत असतील तर आपण कपच्या टॉप लेवलनं ऍग्रीगेट जे एक्स्ट्रा असेल ते आपण रिमूव्ह करून घेतो आणि सरफेस प्लेन करून घेतो अप्रॉक्सिमेटली. नेक्स्ट इज डिटरमाइन द नेट वेट ऑफ द ऍग्रीगेट टू द नियरेस्ट ग्रॅम, टेक ॲज अ वेट ए. म्हणजे जे ऍग्रीगेट आपण त्या सिलेंडर कपमध्ये फिलअप करणार आहे त्याचा आपण वेट घ्यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी आधी आपण एम्प्टी वेट ऑफ द सिलेंडर घेतो. समजा आपण एम्प्टी वेट घेतला असं म्हणजे मोकळं वजन घेतो. हे जे आपलं सिलेंडर आहे त्याचं आपण मोकळं वजन घेतो कोणतं ऍग्रीगेट नसताना. समजा ते काहीतरी आपलं एक 1 kg आलं आणि त्याच्यामध्ये जे आपण ऍग्रीगेट फिलअप करतो 3 लेअरमध्ये आणि त्याचं परत आपण वजन घेतो आणि ते समजा एक 5 kg वगैरे आलं तर आपण 5 - 1 दॅट इज 4 kg इज द ऍग्रीगेट. म्हणजेच काय त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल किती ऍग्रीगेट आपण प्लेस केले त्याचं आपण वजन डिटरमाइन करतो. म्हणजे टोटल वेट मायनस आपण एम्प्टी वेट ऑफ द टेस्ट कप करतो किंवा सिलेंडरचं आपण वजा करून त्याचं नेट वेट काढतो. नेक्स्ट इज 25 stroke with the tamping rod which are used to compact the test sample by fixing up the cup firmly in the position on the base of the machine with placing the whole of the test sample in it. आपण जो सिलेंडर मध्ये ऍग्रीगेट भरले आहे ते ऍग्रीगेट आपण बॉटम ऑफ द मशीन ठेवतो. या मशीनच्या बॉटम मध्ये जे लोकेट केलेलं आहे डायग्राम मध्ये त्या आपण बेस मध्ये ठेवतो सगळ्यात लास्टला. या साईडला 2 लॉकिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड केली असते. या डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसते लॉकिंग सिस्टीम आणि या फिगर मध्ये देखील आपल्याला लॉकिंग सिस्टीम दिसते. ही जी लॉकिंग सिस्टीम आहे याच्यामुळे आपण हा जो कप आहे तो त्या रिस्पेक्टिव्ह पोझिशनला किंवा लोकेशनला फिक्स करू शकतो. आणि एकदा का आपण फिक्सिंग केला की आपण याच्यामध्ये आपण लोड अप्लाय करायला चालू करतो. नेक्स्ट इज आफ्टर दॅट रेज द हॅमर until its lower face is 380 mm above the surface of the aggregate in the cup and allow it to fall freely on the aggregate sample. 15 such blows at interval of not less than 1 second between the successive falls are acted on it. म्हणजे ज्यावेळी आपण ऍग्रीगेट याच्यामध्ये फिलअप करणार आहे फिलअप करून आपण हा जो कप आहे तो आपण बॉटमला ठेवला नंतर आपण हॅमर जो आहे तो वरती लिफ्ट केला असतो तो आपण अनलॉक करतो. अनलॉक केल्यामुळे हा जो हॅमर आहे तो त्या ऍग्रीगेट वरती लोड अप्लाय करतो. पण ही जी हाईट असते फ्री फॉलची हाईट दिलेली आहे ती 380 mm लागते आपल्याला. ±5 mm त्याच्यामध्ये आपण घेऊ शकतो. म्हणजेच काय 380 mm हाईट वरनं हा लोड आपण अप्लाय करतो. सुरुवातीला आपण ज्यावेळी प्रेस करणार आहे त्याच्या आधी आपण वरती लिफ्ट करून घेतो हॅमर लॉक करून घेतो आणि सिलेंडर प्रेस केल्यानंतर हा वरून आपण सोडून देतो. सोडल्यानंतर त्याची पोझिशन ह्या स्टेपला असते. हा पूर्ण खाली ब्लॉक येतो आणि खालचा आपला सिलेंडर आहे त्याच्यावरती तो लोड काय करतो अप्लाय करतो. मग याच्यामध्ये आपण वरती रेज केला परत सोडून दिला पहिला लोड अप्लाय केला परत आपण रेज करतो परत अप्लाय करतो. असे 15 ब्लोज म्हणजे 15 वेळेला आपण हा हॅमर वरती लिफ्ट करतो आणि खाली सोडून देतो. म्हणजे 15 वेळेला हा जो हॅमर आहे त्याचा लोड ह्या ऍग्रीगेट वरती आपल्याला अप्लाय करायचा असतो. एकदा 15 टाइम्स हा लोड आपण अप्लाय केला की हॅमर आपण वरती घेतो आणि परमनंटली लॉक करून घेतो. परमनंटली लॉक करून घ्यायचा आणि हा जो सिलेंडर आहे तो आपण ऍग्रीगेट ज्याच्यामध्ये आपण ठेवले असते टेस्ट सॅम्पलसाठी ते आपण ऍग्रीगेट काय करतो बाहेर घेतो. नेक्स्ट इज रिमूव्ह द क्रश्ड ऍग्रीगेट फ्रॉम द कप अँड sieve थ्रू द 2.36 mm sieve. टेक द वेट ऑफ द फ्रॅक्शन पासिंग थ्रू द sieve and accuracy of 1 gram as B. Weight the fraction retained as C in the observation table and compute the aggregate impact value. The aggregate impact value is mean of 2 observation rounded to the nearest whole number. ज्यावेळी आपण सिलेंडर क्रश केल्यानंतर किंवा लोड अप्लाय केल्यानंतर बाहेर घेतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये सगळे ऍग्रीगेट आपण बाहेर काढतो आणि 2.36 mm ची सीव असते जी चाळण असते त्या चाळणीमधून जे ऍग्रीगेट आपण टेस्ट केले आहेत लोड अप्लाय केले ते आपण चाळून घेतो. चाळून घेतल्यानंतर जे ऍग्रीगेट त्या चाळणीमधून पास होतात त्यांना आपण म्हणतो
वेट ऑफ द ऍग्रीगेट ॲज अ बी, आणि जे चाळणीच्या वरती राहतात त्याला म्हणतो आपण वेट ऑफ ऍग्रीगेट ॲज अ सी. म्हणजे वेट ऑफ ऍग्रीगेट पासिंग जे असतात त्याला म्हणतो आपण बी, आणि वेट ऑफ ऍग्रीगेट जे रिटर्न राहतात त्याला म्हणतो आपण सी. आणि आपण सुरुवातीला जे ऍग्रीगेट घेतलं म्हणजे टोटल वेट ऑफ द ऍग्रीगेट फॉर सॅम्पल त्याला म्हणतो आपण ए. दॅट इज ए इज द वेट ऑफ द सॅम्पल टेकन, बी इज द वेट ऑफ द ऍग्रीगेट पासिंग फ्रॉम 2.36 mm आफ्टर टेस्टिंग, and C is the weight of the aggregate retained on a sieve after testing. याच्यामध्ये डिफरन्स लक्षात घ्या. बी म्हणजे काय, जे चाळणीमधून ऍग्रीगेट पास होतात त्यांचा आपण वजन घेतो, आणि सी मध्ये काय, सी म्हणजे काय, जे ऍग्रीगेट चाळणीच्या वरती रिटेन राहतात त्याला आपण सी म्हणून ऍग्रीगेट घेतो. नेक्स्ट सेम आपण प्रोसिजर रिपीट करतो आणि 1, 2 ते 3 रीडिंग घेतो, आणि त्याच्यामध्ये आपण ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी असेल ते आपण इम्पॅक्ट व्हॅल्यू म्हणून डिफाईन करू शकतो. The ratio of the weight of fine from to the total sample weight in each test sample expressed as a percentage. म्हणजेच ज्याच्यामध्ये बी पासिंग डिवायडेड बाय ॲक्च्युअल वेट इंटू 100 केला की आपल्याला ॲग्रीगेटची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू मिळते. बी इज द वेट ऑफ पासिंग थ्रू द 2.36 mm, ए टोटल वेट ऑफ द सॅम्पल. बी अपॉन ए आपण केलं की आपल्याला ॲग्रीगेटची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू पर्सेंटेजमध्ये मिळते. आता याच्यामध्ये जेव्हा आपण टेस्ट परफॉर्म करतो त्यावेळी आपण एक ऑब्झर्वेशन टेबल तयार करतो ॲग्रीगेट इम्पॅक्ट व्हॅल्यू. याच्यामध्ये दिलेलं आहे नेट वेट ऑफ द ॲग्रीगेट ए, जे आपण ॲग्रीगेट ॲक्च्युअली टेस्टिंगसाठी घेतो त्याला आपण ए म्हणतो. सेकंड आहे द ॲग्रीगेट पासिंग जे असतात म्हणजे टेस्ट केल्यानंतर 2.36 mm मधनं त्याला आपण बी म्हणतो. जे ॲग्रीगेट रिटर्न राहतात त्याला आपण सी म्हणतो. आता याच्यामध्ये टोटल आपण सुरुवातीला ॲग्रीगेट घेतले होते 366 ग्रॅम, 366 ग्रॅम. जे पास झाले बी ते होते 50 ग्रॅम, रिटर्न राहिले ते किती झाले 316 ग्रॅम, 16 ग्रॅम. ह्या दोघांची ॲडिशन आपण केली तर किती आलं 366 ग्रॅम. म्हणजे जे पासिंग आणि रिटर्न आहेत त्याची ॲडिशन ही सॅम्पल इतकीच असायला हवी. तर त्याच्यामध्ये जास्त डिफरन्स आला तर आपण टेस्ट काय करतो, रिजेक्ट करतो. आणि हा जो डिफरन्स आहे हा 1 ग्रॅमपेक्षा जास्त असता कामा नये. समजा ही व्हॅल्यू आपण घेतलेली आहे 50 + 316 ही 366 आली, पण समजा सॅम्पल आहे 366 पण 50च्या ऐवजी जर 48 वगैरे व्हॅल्यू आपण आली तर टोटल जे आपण सम करतो पासिंग आणि रिटेनची आणि ऍक्च्युअली घेतलेलं आपण ऍग्रीगेट त्याच्यामध्ये डिफरन्स 2 ग्रॅमपेक्षा जास्त वगैरे राहिला तर तो आपण काय करतो रिपीट करतो. त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम डिफरन्स अलाउडेड आहे 1 ग्रॅम. म्हणजे 366च्या ऐवजी बी आणि सी ची ॲडिशन जर 365 असेल तरी ठीक आहे, पण 365 पेक्षा कमी आली तर आपण तिथेच परफॉर्म पुन्हा करावे लागते. म्हणजेच काय, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, म्हणजे बी प्लस सी ची ॲडिशन ही ए इतकी यायलाच हवी. जर समजा बी प्लस सी ची ॲडिशन ए पेक्षा 1 ग्रॅमने कमी असेल तर चालेल, पण 1 ग्रॅमपेक्षा जास्त डिफरन्स असेल तर आपण ते रिझल्ट जे आहे ते रिजेक्ट करतो आणि परत आपण टेस्ट काय करतो परफॉर्म करतो. मग ॲग्रीगेटची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू वी कॅल्क्युलेटेड बाय बी अपॉन ए इंटू 100, बी पासिंग डिवायडेड बाय टोटल ॲग्रीगेट इंटू 100 केलं की आपल्याला ॲग्रीगेटची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू मिळते. असे आपण 2 ऑब्झर्वेशन घेतो आणि 2 ऑब्झर्वेशनची जी ॲव्हरेज व्हॅल्यू असेल ही व्हॅल्यू आपण ॲग्रीगेटची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू म्हणून आपण ती डिफाईन करू शकतो. हे झालं ऑब्झर्वेशन. त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड व्हॅल्यू काय काय आहेत, तर जर आपण ॲग्रीगेट यूज करणार आहे किंवा जे ॲग्रीगेट आपण यूज करणार आहे तर त्या ॲग्रीगेटचं सुटेबिलिटी आपण चेक करण्यासाठी काही पॉईंट आहेत किंवा 2 पॉईंट दिले आहेत. फॉर ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट वर्क, जे आपण रेग्युलर वर्क असतं बिल्डिंग असेल किंवा स्ट्रक्चर्स असेल, the aggregate impact value should not be greater than 45%. 45% म्हणजे 45% पेक्षा जास्त याची व्हॅल्यू असता कामा नये इम्पॅक्ट व्हॅल्यू. 45% पेक्षा कमी इम्पॅक्ट व्हॅल्यू असलेला ॲग्रीगेट आपण नॉर्मल वर्कसाठी किंवा रेग्युलर वर्कसाठी यूज करू शकतो. फॉर वेअरिंग सर्फेसेस शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन 30%. वेअरिंग सर्फेसेस म्हणजे ज्याला आपण रोड्स म्हणू, रनवे म्हणू, जिथं मॅक्झिमम आपण वेअरिंग ऑफ द ॲग्रीगेट होतं किंवा लोड जास्त अप्लाय होतो, त्या केसमध्ये ॲग्रीगेटची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू किंवा ज्या ॲग्रीगेटची इम्पॅक्ट व्हॅल्यू 30% पेक्षा कमी आहे तेच आपण यूज करतो. 30% पेक्षा जास्त असेल तर ते आपण रनवेसाठी
किंवा रोडसाठी यूज करू शकत नाही आहे. की त्याचं एक स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन किंवा एक BIS रिक्वायरमेंट, ज्याला आपण ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड रिक्वायरमेंट म्हणतो, त्याच्या रिक्वायरमेंट दिलेल्या आहेत ॲग्रिगेटच्या टू यूज फॉर द डिफरंट टाईप ऑफ द वर्क. So after performance of the test and for standard, looking for the standard value or specification, we also see the precautions to be followed during the test. First is place the plunger centrally so that it will fall directly on the aggregate sample, does not touches the wall of the cylinder, in order to ensure that the entire load is transmitted on the aggregate. It means that when we apply the load, it will be fall on the aggregate. It does not touches the side wall of the cylinder, so that the total weight should be transmitted on the aggregate. म्हणजे वरून आपण जेव्हा हॅमर सोडणार आहे त्यावेळी खाली आपण कप अशा पद्धतीने प्लेस करावा की जेणेकरून हॅमरचा टोटल लोड हा त्या ॲग्रिगेटवरती अप्लाय व्हावा. जर कपच्या वॉलवरती तो लोड अप्लाय झाला तर तो पूर्ण लोड जो आहे तो त्या ॲग्रिगेटवरती अप्लाय होऊ शकणार नाही आहे. त्यामुळे केअर अशी घ्या की जेणेकरून जो हॅमरचा टोटल लोड आहे तो त्या सिलेंडर मधल्या ॲग्रिगेटवरतीच अप्लाय केला जाईल किंवा अप्लाय होईल. हे झालं केअर नंबर. सेकंड आहे, इफ द ऑपरेशन ऑफ द सिविंग ऑफ द ॲग्रिगेट थ्रू द 2.36 mm is done, then the sum of the weight of fraction retained and passing through the sieve should not be differ from original weight of the specimen by more than 1 gram. जसं आपण सांगितलं की सुरुवातीचा आपण वेट ऑफ द ॲग्रिगेट जेवढे सॅम्पल घेतलेत त्याला आपण ए म्हणतो. सेकंड, जे आपण टेस्ट केल्यानंतर ॲग्रिगेट सिव्हमधनं सेव्हिंग करतो किंवा चाळून घेतो, रिटेन झालेले आपण सी म्हणतो आणि पास झालेले बी म्हणतो. म्हणजेच बी प्लस सी ची ॲडिशन ही ए इतकी असायला पाहिजे. पण समजा जर डिफरन्स असेल तर तो जास्तीत जास्त 1 ग्रॅमचा हवा. म्हणजे आपण वेट ऑफ द ॲग्रिगेट 10 ग्रॅम घेतले असतील तर जे आपण टेस्टिंग करतो त्यावेळी टेस्टिंग केल्यानंतर जे ॲग्रिगेट पास होतात आणि जे रिटर्न राहतात त्याची ॲडिशन कमीत कमी 9 ग्रॅम असायला पाहिजे. जर समजा त्याच्यामध्ये 8 ग्रॅम किंवा 7 ग्रॅम आले तर आपण ते टेस्ट काय करतो, रिजेक्ट करतो. म्हणजे सुरुवातीचे घेतलेले सॅम्पल आणि टेस्टिंग केल्यानंतर जे आपण टोटल वेट घेतो ते दोन्ही नियर अबाउट सेम पाहिजे. डिफरन्स जर 1 ग्रॅम पेक्षा जास्त असेल तर आपण ते रिझल्ट अलाउ करू शकत नाही आहे. हे सेकंड त्याच्यामधलं गाईडलाईन किंवा प्रिकॉशन्स आहे. थर्ड, द टॅम्पिंग इज डन प्रॉपरली बाय dropping the tamping rod and not by hammering action. Also, the tamping should be done uniformly over the surface of the aggregate, taking care that the tamping rod does not frequently strike against the wall of the mold. म्हणजेच काय, ज्यावेळी आपण कॉम्पॅक्शन करणार आहे ॲग्रिगेटचं कपमध्ये प्लेस केल्यानंतर त्यावेळी ते कॉम्पॅक्शन त्या ॲग्रिगेटवरतीच व्हावं किंवा रॉड तो ॲग्रिगेटवरतीच प्लेस केला जावा. जे आपले कप आहे त्याच्या साईड वॉलला किंवा कपच्या साईडवरती तो लागू नये आणि एक्झॅक्ट 25 स्ट्रोक त्या ॲग्रिगेटवरती आपण अप्लाय करायला पाहिजेत. हे झाले सम प्रिकॉशन्स टू बी कॅरीड आउट ड्युरिंग द इम्पॅक्ट व्हॅल्यू टेस्ट और impact value experiment. Hope you understand the procedure of the impact value test, the details about the impact value machine, then the apparatus required for the test, then the observation table, and lastly the standard value. This test we will perform on a lab. We have the instrument, all the instrument and the apparatus. So if we have some problems regarding the understanding the procedure, then it will be definitely clear in a lab during the practical. Because when we perform the actual test, then we can know or we can have an idea about how it is applied the load, how the working of the hammer, and what is the fraction retained on the 2.36 mm and pass from the 2.36 mm, and how to calculate impact value. So it is about the impact value test. Thank you for joining with us. In next lecture we go for the another test on a coarse aggregate. Thank you very much.